बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखां करोड़ां दरूद प्यारे नबी पाक हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दी आल ते आप दे सहाबा ते। मेरा नाम जी डॉक्टर गज़नफ़र बुखारी है। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी विखे मैं पंजाबी पढ़ाना वा और मैं बहुत धन्नवाद हाँ करदा वा जनाब अहमद रज़ा साहब का और नासिर ढिल्लू साहब का, उन्होंने सानू इत्थे पैनल बुलाया। साढ़े नाल जी पहले मेहमान ने प्रोफैसर डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब, ए पंजाबी PhD ने और बहुत बड़े मजहबी स्कालर ने, अरबी दे साढ़े नाल मौजूद हैगे ने और अबरे करम TV और ARY ते भी इन्हां दे प्रोग्राम आते रहते हैं। इन्हां दी तालियां मारियां जान जी। दूसरे मेहमान ने साढ़े नाल पीर इशफाक मोहिउद्दीन साहब, इन्हां लई भी क्लैपिंग की जाए। और अज के प्रोग्राम के फखर जिन्होंने 17 इम्तियाज़ मिले डॉक्टर खालिद महमूद साहब, इन्हां लई भी क्लैपिंग की जाए। ज़बान के हवाले नाल पहला सवाल डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब तो, डॉक्टर साहब ज़ुबान की है, ज़ुबान बारे जरा साढ़े देखने वाले दसो, तुसीं ज़ुबान बारे गलबात करो। थैंक यू। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक खोलो। लाइट नहीं जली। बिस्मिल्लाह। माइक जरा ओपन करो। बहुत शुक्रिया माइक नेड़े करो माइक। सब तो पहले तो मैं शुक्रगुजार हाँ साढ़े तमाम अहबाब का जिन्होंने इस खूबसूरत इंटरनेशनल तीसरी पंजाबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तो जिहड़ा तुसीं सवाल पूछा है जुबान के हवाले दे नाल, बाद लोग इसनूं ज़बान कहते हैं, बाद इसनूं जुबान कहते हैं। इहदे विच भी आहले इलम का इख्तिलाफ है। बाद मुहक्किकीन वो ये कहते हैं कि ज़बान है जिहड़ा वजूद गोश्त का हिस्सा इनू कहते हैं, तो जुबान ये उत्ते जो लफ्ज़ जो नुतक हुंदा है उसनूं जुबान कहते हैं। तो कुरान और सुन्नत दे विच इस दे अहकामात बहुत सारे आए ने और जुबान के बारे दे विच अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ाते बबरकात ने इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। इंसान नूं तखलीक कीता ते उसनूं बयान कुव्वत बयान अता कीता, ते वो किहदे नाल है? वो इस जुबान दे नाल है। तो साढ़े अरबी दे विच कहंदे ने हुआ वसीहिया वसीलतुन, ये एक वसीला है माफिल इंसान व माफी कल्बिही, जो कुछ इंसान दे दिल दे विच ते जो उस वजूद दे विच उहदे जरिए दे नाल इजहार हुंदा है। तो हज़रत मौला अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम आप दा बड़ा खूबसूरत जुमला है नहजुल बलागा दे विच। आप फरमांदे ने तकल्लमू तुअरफू, तुसी बोलो तो तुहाडे बोलन दे नाल ही तुहाडा तारफ हो जाएगा। तो अगे फरमांदे ने फ़इन्नल मरआ मखबून तहत लिसानिही, भाई बंदा अपनी जुबान के थले छुपया हुंदा है कि वह है की है। तो बड़ा प्यारा शेर है ज़ुहैर बिन अबी सुलमा का, वो कहता है पूरे बंदे के वजूद दे विच दो ही शैवां ने असल, तो लिसानुल फता निसफुन व निसफुन फवादुहु फलम यबका इल्ला सूरतुल लहमी वद्दमी। लिसानुल फता निसफुन, अद्धा ते बंदे दे विच ओदी जुबान ही है, व निसफुन फवादुहु ते बाकी अद्ध ओदा दिल है। वजूद इंसानी दे विच अद्धा ते जुबान है तो बाकी अद्धा दिल है। फलम यबका इल्ला सूरतुल लहमी वद्दमी, ते बाकी जो कुछ है गोश्त पोस्त है, इस तो अलावा कुछ नहीं है। असल ते बंदा अपनी जुबान नाल ही है। क्या बात। तो देखो कुरान मजीद दे विच भी है जुबान कितनी आला चीज़ है और इसके कमालात क्या ने। सूरह यूसुफ है ना कुरान मजीद दे विच, तो वैसे लुत्फ की गल है भी, ये 12वीं सूरत है डॉक्टर साहब, तो 12वीं सिपारे च तो ये रुकू भी 12 ही ने, तो ये 12 भरावां का ही तज़करा है। तो 12 साल ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जेल च रहना पिया। तो इनू गौर ना कोई पढ़े तो 12 नेकियां का ये तज़करा है जिहड़ियां जन्नत च लैके जांदियां।
ਤੇ 12 ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀ ਉਹ ਇਹ ਫਲੰਮਾ ਕਲਮਹੁ ਕਾਲ ਇਨਕ ਅਲ-ਯੌਮ ਲਦੈਨਾ ਮਕੀਨ ਅਮੀਨ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆਹ ਖਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਆਲੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੂਫੀ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਚੂँकि ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚਿੱਲਾ ਮਾਖੂਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਬੈਨ ਅਲ ਮਜ਼ਾਹਿਬ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੋਗ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਲਾ ਮਾਖੂਸ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਬੈਨ ਅਲ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤਖਾਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਛ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਆਏ, ਕੁਛ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਮੰਗੋਲ ਆਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਕੂਮਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਵਾਜਾ ਮਈਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜਾ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਜਾਂ ਤਸਵਫ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਵਾਪਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਸਕਲੈਨ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਈ। ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕਿ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपने पंजाबी ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਸਕਾਫਤ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਅਦਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਲੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਨਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਰ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੌਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਆ, ਦੋੜੇ ਆ, ਕਾਫੀਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਕਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋੜੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਜਾਂ 12 ਮਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਬਲਾ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੇਟਵੇ ਸੀ। ਗੇਟਵੇ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਠੱਠੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਔਰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਬਤ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ, ਵਹਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ। ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤਸਵਫ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਸਵਫ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵਫ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਵਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਛਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने दिता या बुल्ले शाह साहब ने दिता या सुल्तान बाहू साहब ने दिता या फिर उस तो बाद बाबा नानक साहब ने कि अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थी सब जग उपचिया कौन भले कौन मंदे। कि यानी ये पैगाम जिहड़ा एक दरस जिहड़ा सी मुहब्बत दा, ये बजुर्गां ने दीन औलिया इकराम ने
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਅਗਰ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਛਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਸਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੁਸੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਸੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੜ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 20 ਬੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੈਥ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਤੋਂ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਕੇਨੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1951 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 57% ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 57% ਕਮ ਹੋ ਕੇ 36% ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੈਕਡੋਨਲਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਦਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਦਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿੜੀ ਚੂਕ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਟੁਰੇ ਪਾਂਦੀ, ਪਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਮਧਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਬਹ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਸੁਬਹ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਰੇੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2007-8 ਦੇ ਅੰਦਰ
ਡੇਵਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਬੇਟ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਟਾਈਟਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਟੈਕਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਜੈਸੇ ਗ੍ਰੇਟ GREAT ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, GR ਔਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 8 ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਡਿਬੇਟ DB ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 8 ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਾਈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 2010 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਔਰ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਡੈਥ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਥਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਜਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਸੁਰਕਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਜਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਨਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਓ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਢਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਦੀਗਰ, ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਸੂਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਮਿਰ ਰਸੂਲਿਨ ਇल्ला ਬਿਲਿਸਾਨੀ ਕੌਮਿਹੀ ਲਿਯੁਬਯਿਨ ਲਹੁਮ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸੂਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲਿਯੁਬਯਿਨ ਲਹੁਮ, ਉਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਯੁਬਯਿਨ ਲਹੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏ। और दूसरे मकाम के उत्ते अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना सूरा यूसुफ है, इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताकिलून, कि असां कुरान नूं अरबी तां नाज़िल कीता क्योंकि अगे जिहड़े मुखातब सन अव्वलीन वो अरबी सन। लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुहानूं समझ आए, तुहानूं कोई शऊर आवे, पता चले। यानी जिस वक्त तक मुबल्लिग दी जुबान ते सामे दी जुबान एक ना होएगी,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ तमाम ਜਿਤਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਆਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ, जिस अंदाज से मतलब हर तबका फ़िक्र, हर मकतबा फ़िक्र और हर मसलक और हर मज़हब का मतलब नुमाइंदा मौजूद है। मैं चाहना वो लोग जिन्हों ਨੂੰ दुनिया फॉलो करती है उन्होंने कम अज़ कम अपनी मादरी ज़ुबान ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त वो बोलणगे तो उन्होंने फॉलोवर उन्होंने दिलों के खुद ब खुद मुहब्बत पैदा होएगी। और अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया इन्ना जालना कुरान अरबी है, इतने जालना फरमाया, पहले इन्ना अनजलना फरमाया, और एक तीसरे चौथे मकाम के उत्ते दी एक लॉजिक भी दसी, फरमाया वलऊ जालनाहु कुरानन आजमिय्यन लकालू लौला फुस्सिलत आयातुहु आजमिय्युन व अरबी। अल्लाह करीम फरमांदा है जे असां इस कुरान नू ये जुबान अरबी दी बजाय असां इनू अजमी च नाजल कर दे ते लोकां ने आपस दे विच टकरां मारनियां सन ते कहना ही लकालू लौला फुस्सिलत आयातुहु, सानू समझ ही नहीं आई। ते असां अरबी ये किताब अजमी ते इसलिए असां इन्हां तक ये अरबी च पहुँचाई है ताकि इन्हां नू गल समझ आए। और इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दी ज़ाते मुबरकात आप जदों भी किसी इलाके च किसी मुबल्लिग नू भेजदे सन ते आप उन्होंने उस इलाके दी जुबान सिखांदे सन। हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने फरमाया तुसी यहूदियां दे नाल खतो किताबत करनी है तो जाओ जाके ते उन्हां दी जुबान सीख के आओ। तो आप फरमाते ने मैं थोड़े दिनों के विच ही उन्हां दी जुबान सीख के आ गया। और एक कुरान पाक दी होर आयत सुनो तो होर लुत्फ आएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीन व तुनज़िरा बिही कौमल लुद्दा। फरमाया ये जड़ा कुरान है ना यस्सरनाहु बिलिसानिका, ए मेरे हबीब असां तुहाडी बोली दे वसीले नाल सौखा कर दिता। यस्सरनाहु असां सौखा कीता बिलिसानिका तुहाडी बोली नाल, तुहाडी जुबान दी बरकत नाल असां सौखा कर दिता। लितुबश्शिरा बिल मुत्तकीन, ताकि जड़े मुत्तकी लोग ने उन्हां नू खुशखबरियां सुनाओ। वतुनज़िरा बिही कौमल लुद्दा, ते जड़े झगड़ालू कौम ने उन्हां नू डराओ कि भैड़े काम ना करो चंगे काम करो। इसलिए कुरान पाक हदीस पाक साढ़े सूफिया कराम बजुर्गों ने दीन औलिया कराम उन्हां दी जिंदगी देखिए तो उन्हां दा तरीका कार ही ये सी कि वो उस कौम की जुबान च गलबात करके मिठे अंदाज मुहब्बत दे नाल उन्हां नू। साढ़े बाबा जी करमां वाले सरकार आप दा वतीरा सी, आप किसी नू मुरीद नहीं कहंदे सन। इतने बड़े पीर सन लेकिन कहते हैं ना पीर मुरीद नहीं, ए जड़े ने साढ़े बेली ने। हुण जिहड़ी लज्जत बेली दे विच क्या वो बेस्ट फ्रेंड दे विच हो सकती है? नहीं। इसलिए सानू भी ये चाहिए कि असां अपने बच्चों नू, अपनी नस्लों नू, अपने मुआशरे नू कुरान और सुन्नत दे हुक्म दे मुताबिक ही कम अज़ कम अपनी मादरी बोली जरूर सिखाई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी। और असी अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, पीर साहब दी, प्रोफैसर साहब दी और डॉक्टर साहब दी बहुत धन्नवादी हाँ। असी एक खत्म करन लगे हाँ जी, एक जुमला मैं सिर्फ अर्ज करना चाहांगा। ये बोली बच्चों नू सिखानी जरूरी इसलिए भी है, साड़ा चूंकि ताल्लुक है हारूनाबाद तो, प्रोफैसर सैफुल्ला चीमा साहब अल्लाह सलामत रखे, ढिल्लू साहब, साड़ा पिंड है 93 सिकसार, तो उतों बंदे कुछ आ गए इत्थे लाहौर। लाहौर कुछ अरसा रहे, इत्थे दे अंग्रेजी स्कूलों पढ़ के वो बच्चे एक बारी गए साढ़े पिंड, तो उत्थे रूड़ी दे उत्ते ना फुल उगे सन जिन्होंने हम पंजाबी च पद पेड़े कहने हैं। तो वो बच्चों ने जदों आके ना वो फोटो बनाए तो कहन लगे वट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो अब्बे ने लित्र ला लिया तो 2-4 मारे, उन्हें कहा कंजरो इनू मतलब है भी तुसीं की कही जाते जे, ये खूबसूरत फ्लावर, वो ये तो असां इन्हां नूं पद पेड़े कहने आ। तो जे असां अपने बच्चों नूं ना अपनी बोली सिखावांगे तो घरां च पद पेड़ ही पैदा होणगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। जिउंदे बसदे रहो, रब चढ़दी कला बख्शे।